محمد وآل محمد. کس قدر سوکھے گالوں کا رن میں حملہ ہو گیا، کس قدر سوکھے گالوں کا رن میں حملہ ہو گیا، خنجروں کو جان سے جانے کا خطرہ ہو گیا، خنجروں کو جان سے جانے کا خطرہ ہو گیا، اس لیے ہر تعزیے کے ساتھ رہتا ہے علم، اس لیے ہر تعزیے کے ساتھ رہتا ہے علم، یہ نہ کوئی کہہ سکے بھائی اکیلا سبحان اللہ. ہو گیا، یہ نہ کوئی کہہ سکے بھائی اکیلا ہو گیا، لے کے تو چلوں میں پانی ڈوب مر آئے ارملا، لے کے تو چلوں میں پانی ڈوب مر آئے ارملا، ایک بچے سے سرے میدان رسوا ہو گیا، ایک بچے سے سرے میدان رسوا ہو گیا، سینکڑوں کو قتل کر کے رن میں بولیں گے حبیب، سینکڑوں کو قتل کر کے رن میں بولیں گے حبیب، کیا سمجھ رکھا ہے تم نے شیر بوڑھا ہو گیا۔ نماز کی زہرا کے گھر کی ہے حفاظت نماز کی، اور ماتھے پہ داغ سینے پہ دونوں ہے میرے پاس، ماتھے پہ داغ سینے پہ دونوں ہے میرے پاس، ایک ہے نماز ایک ہے قیمت نماز کی، سبحان اللہ. ایک ہے نماز ایک ہے قیمت نماز کی، اور دور یزید اس کو مٹانے پہ جب اتلا، دور یزید اس کو مٹانے پہ جب اتلا، اٹھے حسین کرنے حفاظت نماز کی، اٹھے حسین کرنے حفاظت نماز کی۔ جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہے، کوئی ہواؤں کا ذمہ دار تو کوئی بارش کے قطروں کا محافظ، کوئی تخلیق بشر کا نگراں ہے تو کوئی وحی کا امین ہے، کوئی جنت کا رضوان ہے تو کوئی جہنم کا مالک، لیکن ان سب باتوں کے موجود ہونے کے باوجود کوئی بھی ان میں منصب خلافت کا حقدار نہیں تھا، اور اسی لیے جب سب کے سب آدم کے مقابلے میں آئے تو خلافت الہیہ کے لیے ناموجود ثابت ہو، کیوں؟ اس لیے کہ دین الہی میں صرف ذاتی تقویٰ اور تقدس معیار نہیں ہے، بلکہ ہدایت قوم و ملت معیار ہے، اور ہدایت کے لیے علم ضروری ہے، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ بمنزلہ ہدایت فقط عمل کافی نہیں ہے بلکہ علم میں ضروری ہے۔ اب تو ہر انسان یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ جب ملائکہ معصوم تھے فقط علم میں آدم سے کرتے تب تو انہیں خلافت الہیہ ملی نہیں، تو جو علم میں بھی خالی حسین ہو اور عمل میں بھی غیر معصوم ہو پھر وہ خلافت الہیہ کا حقدار کیسے ہو سکتا ہے؟ صلوات بے قانون ہدایت کا ایک تحفظ تھا دکھانے کے نامی کہ مالک کائنات نے ہر دور میں اپنے فریض ہدایت کو ادا کرنے کے لیے صاحبان علم و کمال کو پیدا کیا اور انہیں کائنات کی انہیں امت کی ہدایت کا ذمہ دار بنایا، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی تخلیق دنیا کی تخلیق سے الگ رہی، ان کا کمال دنیا کے کمال سے الگ رہا، ان کا کیریکٹر دنیا کے کیریکٹر سے الگ رہا، ان کا کردار دنیا کے کردار سے الگ رہا، اور یہ سب کیوں رہا؟ یہ سب اس لیے رہا کہ انہیں امت کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا اور کائنات کو ان سے ہدایت لینے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ان کے بچپنے کے حالات دیکھے آوازی گرامی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جتنا علم اہل دنیا زندگی بھر میں حاصل نہیں کر سکتی اس سے کہیں زیادہ علم وہ اپنے ہمارا
ले कर आते हैं। बचपने में ऐसे ऐसे मुकदमे को हल कर देते हैं कि बूढ़ों के दिमाग चकरा जाते हैं। अमीरुल मोमिनीन का आगोश रिसालत में तिलावत सुबह आपने सुनाई है ना, 3 दिन घूम रहा है और तौरात और ज़बूर और इंजील की तिलावत हो रही है और ये बताया जा रहा है कि आज मौका है, देख लो, सुन लो, समझ लो, कल हो सकता है, मुमकिन है कि मेरी हुज्जत के बचपने के हालात ना दे सको, तो ये ज़हन में रहे कि मेरी नस्ल में जो भी इमाम बनकर आएगा वो इसी अंदाज से इल्म का हामिल होगा, वो अपने इल्म का इजहार ना करे, वो अपने इल्म का इजहार ना करे, ये तो मुमकिन है, लेकिन वो इल्म से खाली हो ये मुमकिन नहीं है। और फिर इल्म का इजहार भी करे तो किसके सामने? इसलिए कि जब दुनिया थोड़े थोड़े इल्म पे बैठ जाती है, कभी दीवाना कहने लगती है तो कभी खुदा, तो अगर मैं सारे उलूम का इल्म का जब सारे उलूम का इजहार कर दिया जाए तो कायनात का दिमाग भी उलट जाएगा। ये तो मेरा मुकद्दर था, मौला कायनात कहते हैं ये तो मेरा मुकद्दर था, मुझे ऐसा माहौल मिला, लिहाजा मैंने अपने इल्म का मुजाहिरा कर दिया। नबी जब ये वक्त की बात होती है, मौके की बात होती है, कभी किसी को सामने बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, मौला कायनात कहते हैं मुझे ऐसा मुखातब मिल गया, अपने ही माहौल में अंदाजा कर लीजिए, कभी किसी को सामने कम मिल जाते हैं, कभी किसी को ज्यादा मिल जाते हैं, जैसा मौका होता है। आवाज दी इमाम ने, जागे तुम मेरी इज्जत की खिदमत में रहे, मौलाए कायनात का दौर देखा, इमाम हसन मुश्तबा से शरफ इस्तिफादा फरमाया, बताओ तुम्हारी मंजिल ईमान क्या है, बताओ तुम्हारी मंजिल ईमान क्या है। जाबिर की जब मुलाकात पांचवें इमाम से होती है, जाबिर से आवाज दी पांचवें इमाम ने, जाबिर तुमने रसूलुल्लाह का जमाना देखा, मौलाए कायनात का जमाना देखा, इमाम हसन मुश्तबा से भी शरफ इस्तिफादा फरमाया, इमाम हुसैन से भी शरफ इस्तिफादा फरमाया, ये बताओ तुम्हारी ईमान की मंजिल क्या है। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम के जवाब को अर्थ करने से पहले मैं एक जुमला आपके समाप्त में हवाले करना चाहता हूँ। इमाम ने जाबिर से कहा, क्योंकि ये सारे सवाब की मजलिस है इसलिए जुमला कह रहा हूँ, इमाम ने जाबिर से ईमान के मुतालिक सवाल कर ली, जाबिर तुम पैगंबर की खिदमत में मौलाए कायनात का दौर देखा, इमाम हसन का दौर देखा, इमाम हुसैन से शरफ इस्तिफादा फरमाया, बताओ तुम्हारे ईमान की मंजिल क्या है। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं इमाम के जाबिर के जवाब से पहले मैं आपके सामने एक जुमला अर्ज करना चाहता हूँ। अगर यही सवाल जो इमाम ने जाबिर से कहा किया है कि जाबिर तुम्हारे ईमान की क्या मंजिल है, अगर यही सवाल हमारे और आपके सामने होते हम क्या जवाब देते? अगर हमारे और आपके ईमान के मुतालिक सवाल होता, अगर इमाम ने कर दिया तो हम क्या जवाब देते? जैसा कि पांचवें इमाम ने जाबिर से कहा, जाबिर तुम मेरे इज्जत की खिदमत में रहे, मौलाए कायनात का दौर देगा, इमाम हसन से शरफ इस्तिफादा फरमाया, इमाम हुसैन के से शरफ इस्तिफादा फरमाया, बताओ तुम्हारी मंजिल ईमान क्या है। अगर एक मर्तबा जाबिर आवाज देते, मौला मेरी क्या मजाल कि मैं आपके सामने बयान करूं कि अपनी ईमान की मंजिल क्या है, फर्जंदे रसूल मैं, बस ये समझ लीजिए मेरे ईमान की मंजिल क्या। अब दुनिया, जाबिर आवाज देते पांचवें इमाम से, अब दुनिया मेरी निगाहों में यूं गिर गई है कि मैं गुर्बत को दौलत से बेहतर समझता हूँ, ज़ईफ़ी को जवानी से बेहतर समझता हूँ, मर्द को सेहत पर तरजीह देता हूँ। कहा जाबिर क्यों? इसलिए कि गुर्बत में इंसान खुदा को याद करता रहता है, दौलतमंद में इंसान खुदा को भूल जाता है, सेहत में इंसान खुदा को भूल जाता है, मर्द में इंसान हमेशा मौत को याद करता रहता है। उसी तरीके से इमाम ने फरमाया, बच्चा भी इतनी महफिलों में रहने के बाद तुम्हारी मंजिल ईमान और आगे नहीं बढ़ी। एक मरतबा जाबिर ने आवाज़ दी, फर्जंदे रसूल अब आप हजरात की ईमान की मंजिल बताइए, आपकी ईमान की मंजिल क्या है। हमने तो बता दिया, लेकिन खैर अज़ीज़ान गिरामी, मैं बस वही पूछना चाहता हूँ कि भाई जाबिर ने तो इतना कह दिया इमाम के सामने कि मैं गुर्बत को दौलत से बेहतर समझता हूँ, ज़ईफ़ी को जवानी से बेहतर समझता हूँ, मर्द को सेहत पर तरजीह देता हूँ। अगर यही सवाल हमारे और आपके सामने हो जाता तो हम उतना भी कह सकते थे जितना कि जाबिर ने किया है। खुदा की कसम, अगर हम अपने ईमान का मुबालगा भी करते ना तो शायद उतना बुलंद जवाब नहीं दे सकते ना तो जाबिर। उसके बावजूद भी इमाम ने उसे नाकाफी कह दिया, आवाज़ दी, जाबिर तुम्हारे ईमान में नक्स है, और नक्स ये है कि तुमने अपनी बेहतरी का फैसला
خود کر لیا ہے یہ کہہ کر کہ میں غربت کو دولت سے بہتر سمجھتا ہوں، ضعیفی کو جوانی سے بہتر سمجھتا ہوں، مردوں کو صحت پر ترجیح دیتا ہوں۔ ہم نہ غربت کو بہتر سمجھتے، تمہارے ایمان میں جاوید، تمہارے ایمان میں اور ہمارے ایمان میں یہی فرق ہے کہ ہم نہ غربت کو بہتر سمجھتے ہیں، نہ دولت کو بہتر سمجھتے ہیں، نہ جوانی کو بہتر سمجھتے ہیں، نہ ضعیفی کو بہتر سمجھتے ہیں، نہ غربت کو بہتر سمجھتے ہیں، نہ دولت کو بہتر سمجھتے ہیں۔ ہم تو بس اسی کو بہتر سمجھتے ہیں جسے پروردگار اعلیٰ ہمارے حق میں بہتر سمجھے۔ اس سماعت پر امام نے آواز دی جاکے انسان کو یہ کہنے کا حقیقت ہے یہ پسند اور یہ ناپسند ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ پسند ہے کہ میرا پروردگار پسند ہے، وہ جس حال میں ہم کو رکھے انسان کو یہ کہنے کا مدار کہاں ہے کہ مجھے یہ پسند اور یہ ناپسند ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جابر کا عالم ہے، اور پھر جابر کا عالم یہ ہو گیا، طریقہ یہ ہو گیا، عادات و اطوار یہ ہو گئے کہ روزانہ امام کے در پہ آتے تھے اور امام سے استفادہ کرتے تھے۔ جابر نے ضعیفی اور کہاں امام کا بچپنا، مگر عزیزان گرامی جابر نے ضعیفی کے عالم نے امام سے علم استفادہ کر کے اور سیکھ کر کے بتا دیا کہ یاد رکھو علم حاصل کرنے کے لیے صرف سال کا پابند نہیں ہے، یاد رکھو اہل بیت جو ہے صحابیت اہل محفل کا شرف ہے، اور اہل بیت جو ہے یہ اہل بیت جو ہے اپنے گھر کے حالات سے زیادہ واقفیت ہے۔ سلوات یہی حالات پانچویں امام نے جو جابر سے کیا ہے۔ ہر انسان کو اپنے ایمان پر اپنے ایمان کو بھولنا چاہیے۔ نہ آج تک کوئی بچا ہے، بڑے بڑے پہلوان اس موت سے نہ بچ سکے تو ہم اور آپ کیا، مگر ہاں موت کو ہر ایک آنی ہے، مگر ہمارے یہاں یہ دستور ہے کہ ہمارے یہاں جب کوئی خوشی ہوتی ہے تو اس خوشی کو بھی جو ہم جو ہے اہل بیت کی خوشی میں شامل کر دیتے ہیں، اور کوئی غم ہوتا ہے تو ہم اس غم کو بھی ہمیں سے شہدا میں شمار کر دیتے ہیں، شامل کر دیتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں ہے ممات اللہ پہ آل محمد مات شہیدہ، کہ اگر کوئی محبت آل محمد میں مر جاتا ہے تو وہ شہید مرتا ہے۔ عزیزان محترم، آپ جو ہے اس ایام عصر کا دور چل رہا ہے، یکم محرم سے لے کر کے آج محرم کی 14 تاریخ ہو گئی ہے۔ عزیزان محترم، اور آپ یکے بعد دیگر مجلسوں کا انعقاد کر رہے ہیں، ہمیں حسین منا رہے ہیں، فرش عزائے حسین بچھا رہے ہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، لیکن اس وقت آپ ایک مرحوم کے سارے ثواب کی مجلس کے لیے ایک وہ شخص جو اہل بیت سے محبت کرتا تھا، جو حسین سے محبت کرتا تھا، حسین کا ماتم دار تھا، حسین کا فرش عزا بچھانے والا تھا، وہ شخص دنیا سے چلا گیا ہے۔ محبت اہل بیت میں عزائے حسین کرتے کرتے اس دنیا سے چلا گیا، اپنے سینوں پر ماتم کا نشان لے کر کے چلا گیا۔ عزیزان محترم، لیکن میں کہوں گا ان کی اولادیں ماشاءاللہ سے موجود رہی، ان کے عزیز ہوئے، ان کے اقربا تھے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مرنے والا مر گیا ہے، مگر عزیزان محترم جب مرنے والا اس دنیا سے چلا گیا ہے نا، ایک مرتبہ ان کے عزیز بھی تھے، ان کی اولادیں بھی تھیں، ان کا جنازہ بھی اٹھا، ارے بڑے دھوم دھام کے ساتھ اٹھا، ان کا غسل و کفن بھی ہوا اور ان کی نماز جنازہ بھی ہوئی۔ اور کیوں نہ ہوتی عزیزان گرامی، اگر کوئی وطن میں ہوتا ہے نا اور کوئی اس کا عزیز و اقارب ہوتا ہے نا، خاص کر اگر اس کی اولاد ہوتی ہے نا، تو اس کا جنازہ بڑی اہتمام کے ساتھ اٹھتا ہے، بڑے دھوم دھام کے ساتھ اٹھتا ہے۔ اور کیوں نہ اٹھے عزیزان گرامی کہ جس کا جوان فرزند موجود ہو، اس کے باپ کا لاشا اس طریقے سے بے گور و کفن پڑ جائے، عزیزان پڑا رہ جائے، اس جوان بیٹے کے لیے بڑی مصیبت کا دن ہے کہ وہ کیسے جوان بیٹا برداشت کرتا ہے۔ مگر ہائے عزادارو، ہائے سید سجاد، ہائے مظلوم کربلا، ارے 12
11 मुहर्रम को जब अहले हरम का काफिला नवासीरों का काफिला मक्तल की तरफ से गुजरा, आज़ादारों मुलाजा कीजिएगा, जब असीरों का काफिला मक्तल की तरफ से गुजरा, एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने अपने बाप का लाशा मक्तल में ओढ़िया देखा। एक मर्तबा अरे चेहरे का रंग मुतगय्यर होने लगा, अरे जैसे चेहरे का रंग मुतगय्यर होने लगा, जनाबे ज़ैनब औलिया मुकाम ने अपने आप को ऊँट से गिरा दिया। अरे इसलिए गिरा दिया आज़ादारों कि ज़ैनुल आबिदीन का तवज्जो मेरी तरफ कायम हो जाए। आज़ादारों, एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने आवाज़ दी, फूफी अम्मा अरे आप कैसे नीचे गिराए। एक मर्तबा ज़ैनब औलिया मुकाम ने आवाज़ दी, ए सैयद सज्जाद, अरे तुम इमाम वक्त हो, अरे तुम्हारे चेहरे का रंग मुतगय्यर कैसे हो रहा है। एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने आवाज़ दी, ए फूफी अम्मा अरे कैसे बर्दाश्त हो जाए, अरे जिसका जवान बेटा फर्जंद मौजूद हो उसके बाप का लाशा मक्तल में बेगोरों कफन चलती हुई जमीन पे पड़ा है, और बेटा है कि हाथों में हथकड़ियां, पाँवों में बेड़ियां, कमर में लंगर, अरे गले में खारदार टॉप पहने हुए। अरे सोचो आज़ादारों, जो वतन में होता है ना, जो वतन में होता है उसका जनाजा भी बड़े धूमधाम के साथ उठता है, मगर अरे वो गरीबुल वतन क्या करे कि जिसको खाके करबला में सोना भी नसीब ना हुआ और घर की फजा को छोड़कर शाम के जिंदान में सोना पड़ा। अरे वो क्या कयामत की साथ थी जब जिंदान शाम में एक नन्ही सी बच्ची, हुसैन की बच्ची, अपने बाबा को हाय बाबा करके रोया करती थी। जनाबे ज़ैनब ने आवाज दी, बेटी सकीना अरे तुम्हारे बाबा अब नहीं आएंगे। आज़ादारों, जब कोई आवाज ना दी, एक मर्तबा सानिया ज़हरा ने झुक करके देखा तो क्या देखा, अरे बाप की चहेती बेटी सकीना अरे दुनिया से रुखसत हो गई। हारे वो एक बाप की आज़ादार एक नया सदमा दे गई। आज़ादारों, अरे सोच सकते हो तो सोचो, गुर्बत का आलम है, कैद की मशक्कत है, तारीख जिंदा है और उसमें एक नन्ही सी मैयत है। अरे गुस्ल कौन देगा, कफन कहाँ से आए, कब्र कौन बनाए। हाय रे बेकसी, उबरे बेकसी, अजब नहीं कि कल्बे सैनम ने आवाज दी हो, ए भैया अब्बास, ए भैया अब्बास कहाँ हो, ए आनो मोहम्मद कहाँ हो, ए कासिम, ए अकबर कहाँ हो। अरे जरा मेरी बेकसी का आलम तो देखो। मेरा दिल कहता है अजब नहीं। ज़ैनब ने बकी का रुक करके आवाज दी कि अम्मा, ए अम्मा आपका जनाजा तो पर्दे शम में उड़ गया था, मगर अम्मा यहाँ कोई सामान नहीं। अम्मा अरे ज़ैनब का दिल संभाल दो। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरन जज़ा। अरे बाबे अज़ा, अरे हाय वो क्या कयामत की साथ थी कि जब हमारा आबिदे बीमार, हमारा चौथा इमाम अरे गुस्लो कफन दे रहा था और सानिया ज़हरा जनाजा तैयार कर रही थी। गुस्लो कफन हो गया, जनाजा तैयार हो गया, हज़रतें आज़ादारों हज़रतें दफन हो गई, अरमान सफेदें खाक हो गई और एक दुखिया माँ के दिल ने आवाज दी, शाबाश मेरी बेटी सकीना शाबाश। अरे असगर ने करबला बसाई, तूने कैद खाना बसा लिया। ए बेटी सकीना, अरे तुम्हें वतन जाने की तमन्ना थी ना, अरे तुमने वक्त आखिर भी अपने बाबा से कहा था वतन जाने के लिए। ए बेटी सकीना, अरे जब काफिला रिहा होकर मक्तल जाएगा तो मैं अपने वारिस को क्या जवाब दूंगी। और ए बेटी सकीना, जब ये काफिला रिहा होकर वतन गया तो मैं तुम्हारी बहन सुगरा को क्या जवाब दूंगी। आज़ादारों, अनकरीब काफिला रिहा होकर मदीने जाने वाला है। आज़ादारों, यहाँ पे तारीख खामोश है, मक्तल अंगुष्ठ बदंदा है, फजा में सन्नाटा छाया हुआ है और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई बीवी ये आवाज दे रही हो, ए अम्मा, ए अम्मा। अरे शहादत के बाद, मेरी शहादत के बाद जब ये काफिला करबला गया तो करबला मेरे बाबा को सलाम कह दीजिएगा, और जब ये काफिला वतन गया तो मेरी बहन सुगरा को गले से लगा लीजिएगा। और ए अम्मा, ये याद रखिएगा कि अगर कहीं से पानी मिल जाए तो आपका असगर भी प्यासा है और आपकी बेटी सकीना भी प्यासी है। वसियानम नसीद सलम अय्यम नबiyyan तलबू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
بڑے رات کی واسطہ محمد اور محمد اور اس مقدس سے ہمارے کو قبول فرما پروردگار کی واسطہ محمد اور محمد کا جو پریشانی کو دور فرما معبود کی واسطہ محمد اور محمد کا مرحوم کی گناہ کبیرہ سے ہدایت کو معاف فرما پروردگار کی واسطہ محمد اور محمد کا مرحوم کو جو معصومین میں سے عنایت فرما پروردگار کی واسطہ محمد اور محمد کا دنیا میں جہاں جہاں شیعہ حیدری قرار ان کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما پروردگار کی اولاد ان کو اولاد عطا فرما پروردگار ہمارے وقت کی ایمان اور زمانہ اجل اللہ تعالی پر شروع کے دور میں تحجیل فرما اور ان کی آواز